Hello friends, we are going to discuss subject MGM 105 and unit number 1 from book number 1. Now here business means to be busy in the work, remaining busy in the work. It also means doing work, keeping oneself busy in the work. So it should be working activities, namely manufacturing of goods, distribution of goods, or supply of services are known as business. म्हणजेच मराठीमध्ये त्याला व्यवसायाचा अर्थ हा जो मराठी पुस्तकात तुम्हाला सांगितलेला आहे त्यानुसार मराठी पुस्तकानुसार पान नंबर 1 वर तुम्हाला व्याख्या लिहिताना व्यवसाय हा शब्द बिझनेस शब्दाऐवजी वापरला तो बिझनेस याचा अर्थ कार्यरत राहणे असा आहे. म्हणजेच काम करणे किंवा कामात गुंतणे, वस्तूचं उत्पादन करणे, वितरण करणे किंवा सेवा पुरवठा करणे या कृतींना व्यवसाय असे म्हणतात. म्हणजे खाजगी लाभ मिळवण्याच्या हेतूने सेवा आणि व्यवसाय यांचा समाजाला केलेला पुरवठा म्हणजे व्यवसाय होय. तो व्यवसायाचे हे प्रामुख्याने वेगवेगळे त्यामध्ये कन्सेप्ट इंग्रजी पुस्तकात पान नंबर 2 वर तुम्हाला एक तक्ता दिलेला आहे. द स्कोप ऑफ बिझनेस इज गिवन देअर and administration and management, these are different terms. म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवसायामध्ये किंवा व्यवहारामध्ये व्यवस्थापन आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा प्रशासन हे दोन शब्द एकाच अर्थाने वापरले जातात, परंतु त्या दोन्हीमध्ये फरक आहे. प्रशासन आणि व्यवस्थापन दोन्ही संकल्पना समान अर्थाने वापरल्या जातात, परंतु त्यामध्ये शास्त्रीय दृष्ट्या फरक आहे. एखादा व्यवसाय सुरू करताना कारण इंग्रजी विचारसरणीनुसार मॅनेजमेंट इज अ थिंकिंग फंक्शन अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन इज डुईंग फंक्शन हे तुम्हाला मराठी पुस्तकात पान नंबर 3 वर दिलेलं आहे. आणि त्यानुसार पेज नंबर 3 इन द इंग्लिश बुक द डिफरन्स इज गिवन मॅनेजमेंट अँड द वर्ड मॅनेजमेंट according to British school of thought, management is a thinking function and administration is doing function, whereas American believes administration is thinking function and management is doing function. म्हणजे अशा रीतीने हा फरक आहे त्यामध्ये. म्हणजे इंग्रजी आणि मराठी इंग्रजी व्याख्येनुसार आणि मराठी व्याख्येनुसार हा जो फरक दिलेला आहे हा फरक या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येतो. त्यानंतर on page number 4 you will find that there is a definition of management. On page number 4, management is the force which leads, guides and directs an organization in the accomplishment of predetermined object there. Then मराठी पुस्तकामध्ये सुद्धा तुम्हाला पान नंबर 4 वर दिलेला आहे. व्यवसायाने निश्चित केलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणी क्रियांना व्यवस्थापन असे म्हणतात. पुढे घ्यायला पाहिजे. त्यानंतर व्यवस्थापनाचे महत्व तुम्हाला दिलेलं आहे इंग्रजी पुस्तकात. इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅनेजमेंट on page number 5 there are 12 points are there. First point is possibility of successful facing world competition. Then second is change after industrial revolution. Then third is coordination between various factors of production. Fourth one is adoption of new technology. On page number 6 you will find that there is fifth point, management is the soul of business. Skilled management is required for running business successfully and management of expanded business. This is 7th point. And 8th one is it is not possible to achieve target of production without management. Then proper planning of business during the prosperity depression period is possible with office management. Then 10th one is resources of country can be put into optimum, that is maximum use of with the help of management. 11th is people enjoying higher people enjoying the different policy. Difference between administration and management is that
difference deciding policies, then second is implementation of policies, third is determinative and executive work, fourth is directing to employees main function, then levels of management, and seventh is employer employee relationship, control and coordination. This is 8.91 is administration and technical ability, then 10th is expansion of work, 11th is government and private sector. So these are the points. Then मराठीमध्ये सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थापनाचं महत्व हा पान नंबर 4 वर दिलेला आहे. जागतिक स्पर्धेला यशस्वीपणे तोंड देणे. 5 नंबर पानावर आहे औद्योगिक क्रांतीनंतरचा बदल. 6 नंबरच्या पानावर 5 नंबरच्या पानावर तिसरा मुद्दा आहे उत्पादन घटकाचे सुसूत्रीकरण, दॅट मीन्स कोऑर्डिनेशन. देन यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी, नवीन तंत्राचा वापर. व्यवस्थापन हा व्यवसायाचा सोल म्हणजे आत्मा मानला जातो. यशस्वीरित्या व्यवसाय चालवण्यासाठी कुशल व्यवस्थापनाची गरज असते. विस्तारित व्यवसायाचं व्यवस्थापन करणं आवश्यक असतं. व्यवस्थापनाशिवाय उत्पादन उद्दिष्ट गाठणं शक्य नाही. तेजीमंदीच्या परिस्थितीत व्यवसायाचे नियोजन करणे शक्य होते. पान नंबर 6 वर तुम्हाला मराठी पुस्तकात दिसेल 10वा मुद्दा आहे व्यवस्थापनाची देशातील साधन संपत्तीचा पुरेपूर वापर करणं शक्य होतं. त्यानंतर पान नंबर 6 वरच 11 मुद्दा आहे 11वा, व्यवस्थापनाने लोकांचे राहणीमान उंचावते, भविष्य काळासाठी चांगल्या व्यवस्थापकाची उपलब्धता होते. त्यानंतर प्रशासन आणि व्यवस्थापन यातला फरक यामध्ये देखील 10-11 मुद्दे आहेत. व्यवस्थापनाचं ध्येय धोरण ठरवणं हे काम प्रशासनाचं असतं, तर प्रशासनाने ध्येय ठरवलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करणं हे व्यवस्थापनाचं काम आहे. दुसरा मुद्दा आहे ध्येय धोरणाची अंमलबजावणी, नंतर निश्चित कार्याची अंमलबजावणी, कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, मुख्य कामे. व्यवस्थापकीय स्तर हा उच्च स्तरीय व्यवस्थापन जे असतं त्याला प्रशासन असं म्हणतात, आणि मध्यम स्तरीय किंवा निम्नस्तरीय व्यवस्थापन असतं त्याला व्यवस्थापकीय स्तर हा दुसरा किंवा तिसरा म्हणतात. पान नंबर 7 वर 7वा मुद्दा आहे मालक आणि नोकरशाहीचे संबंध चांगले असणे आवश्यक असतात. त्यानंतर नियंत्रण आणि सुसूत्रीकरण. 9वा मुद्दा आहे प्रशासकीय आणि तांत्रिक व्यवस्थापन क्षमता, कार्याचा विस्तार. 10वा मुद्दा आहे सरकारी आणि खाजगी क्षेत्र. 11वा मुद्दा आहे. त्यानंतर ही विचारसरणी जी आहे ब्रिटिश आणि प्रशासकीय. ब्रिटिश विचारसरणीनुसार सर्व कामांचा समावेश यात होतो. त्यात 2 भाग पडतात, प्रशासकीय आणि कार्यकारी व्यवस्थापन. पान नंबर 8 वर तुम्हाला व्यवस्थापनाचे स्वरूप दिलेलं आहे. त्यामध्ये एक तंत्र व्यवस्थापन म्हणजे, त्यानंतर प्रक्रिया, विकास कार्य, अमूर्त प्रक्रिया, न्याय देणारी प्रक्रिया, आणि कला किंवा शास्त्र किंवा एक व्यवसाय. हो, नेचर ऑफ मॅनेजमेंट ऑन पेज नंबर 9 इज गिवन देअर. मॅनेजमेंट एज टेक्निक, मॅनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट वर्क as an abstract procedure, as process of justice, then management as an art or a science, and management is as a business. So these are some A, B, C, D, E, F, G, 7 points are there. On page number 10, you will see that a figure number 1.2 management process is there. That is planning, direction, then process of organization and controlling. Here manpower, machine, raw material and capital, this is about process, and AIM, production, predetermined services. Then all these points are discussed on page number 11, 12 and 13. Management as a profession. Then management on page number 14, you will find that there are features of management. There are 13 points are there. So in this here, you will find that there are 13 points. On page number 15, you will find that there are some points here. Then management as a process, social process, then universal process. Then on page number 15, management is medium to achieve objectives. Management is related to joint efforts. Management is not a person or group of persons. Then 7th is management is a medium to influence human life. Then 8th is management is an individual power. Management has a separate existence of its own. Then 10th point is management is a method of authority. Then 11th point is management is not ownership. On page number 16, management is a business or profession. Then 13th point,
Management is an art as well as science. So these are some points of or features. 13 points are there. Then on page number 16, scope of management and the chart or figure number on page number 17, that is 17. There are 5 points. You will see the figure here on page number 17. That is coordination, skill, balancing, efficiency, and saving. Then on right hand side, production, distribution of goods and services. Then profit, consumers, employees, satisfaction, social responsibility. On left side, workers and employees, machines, raw material, and other goals and capital. So these are the points of scope of business management. On page number 18, you will find that there are words and their meanings are given. Business. So these words and meanings are very important because you have to note down these points of each unit. At the end of each unit, you will find that there are words and meanings of words are given. So you have to note down these points here on page number 18. Business, businessman, administration, then management, then industry revolution, self-reliance economy, association, then artisan, labor charges, unlimited liability, and share, competitive era, then cost price, business process, then survey, organization. On page number 19, you will find there are 3 words and terms are given there. That is science, then art and profession. मराठी पुस्तकात देखील पान नंबर 15 वर तुम्हाला पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले आहेत. पान नंबर 15 वर व्यवसाय म्हणजे काय त्याची व्याख्या दिलेली आहे. व्यावसायिक म्हणजे काय, व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला व्यावसायिक असे म्हणतात. त्यानंतर प्रशासन, व्यवस्थापनाची प्रमुख ध्येय धोरण ठरवणारी जो गट असतो त्याला आपण प्रशासन असं म्हणतो. व्यवस्थापन म्हणजे काय. त्यानंतर औद्योगिक क्रांती, उत्पादन क्षेत्रात जो बदल झालेला असतो, एकदम झालेला बदल म्हणजे क्रांती किंवा औद्योगिक क्रांती होय. स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था म्हणजे मानवी विकासाच्या सुरुवातीच्या काळात गरजांचे प्रमाण मर्यादित होतं. त्या गरजा भागवण्यासाठी कुटुंबात वस्तूचे उत्पादन केले जात असे या अवस्थेला स्वतंत्र स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. संघटना म्हणजे काय त्याची पान नंबर 16 वर देखील व्याख्या दिलेली आहे. त्यानंतर हस्तकारागीर, आर्टिजन, पान नंबर 16 वर स्वतःच्या हाताने किंवा यंत्राच्या सहाय्याने नव्हे, वस्तू तयार करण्याच्या किंवा वस्तूला आकार देण्याच्या व्यक्तीला हस्तकारागीर असे म्हणतात. मजुरी, केलेल्या कामाचा पैशाच्या किंवा वस्तूच्या स्वरूपात मिळालेला मोबदला म्हणजे मजुरी होय. त्यानंतर अमर्यादित जबाबदारी म्हणजे काय त्याची व्याख्या दिलेली आहे. त्यानंतर भाग म्हणजे काय, कंपनीला मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज असते. मोठ्या कंपनीचे भांडवल लाखात किंवा कोटीत असते. या भांडवलाचे लहान लहान भाग विभाजित केले जातात आणि त्या विभागाला भाग किंवा शेअर्स असे म्हणतात. स्पर्धेचे युग, त्यानंतर उत्पादन किंमत, याला इंग्रजीमध्ये कॉस्ट प्राइस असं म्हटलं जातं. वस्तूचे उत्पादन करण्यास असलेल्या एकूण खर्चाला उत्पादन किंमत असे म्हणतात. या किमतीमध्ये नफ्याचा देखील समावेश केलेला नसतो हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर सर्वेक्षण, एखादी विशिष्ट प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी सर्वेक्षण हा एक मार्ग आहे. सर्वेक्षणाला पाहणी देखील असे म्हणू शकतो. पाहणीतून शास्त्रीय पद्धतीचा आवश्यक माहिती गोळा केली जाते. त्यानंतर संघटन, संस्थेतील अनेक घटकांना एकत्रित करण्याचे काम संघटन असे म्हणतात. शास्त्र, अभ्यास विषयी संबंधित याची पद्धतशीर मांडणी म्हणजे सायन्स किंवा शास्त्र होय. पेशा किंवा व्यवसाय, रुस्तुम दावर यांच्या मते व्यवसाय म्हणजे खास ज्ञान इतरांना देऊन मार्गदर्शन करून केलेली आजीविका म्हणजे व्यवसाय होय. तर हे प्रत्येक युनिटच्या शेवटी किंवा धड्याच्या शेवटी तुम्हाला असे शब्द आणि त्याचे पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले आहेत. त्यानंतर युनिट नंबर 2 फ्रॉम इंग्लिश बुक यू विल फाइंड दॅट ऑन पेज नंबर 23, स्टडी ऑफ मॅनेजमेंट थॉट्स. हिस्ट्री of management is as bold as history of mankind. म्हणजे शास्त्रीय व्यवस्थापनामध्ये व्यवस्थापनाचा इतिहास हा मानवाच्या इतिहासा इतका जुना आहे. प्राचीन काली रोम मध्ये कलाकारांचे, व्यापाऱ्यांचे अनेक समूह होते. पान नंबर 24 वर इंग्रजी पुस्तकात तुम्हाला इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन अँड मॅनेजमेंट त्याची माहिती दिलेली आहे. पहा, गुड्स वेअर प्रोड्यूस मॅन्युअली देअर फॉर इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन इन दोज times, products were produced very small scale.
Goods were produced to fulfill the existence demand. This is called production as per demand. त्याचे revolutions दिलेले आहे, माहिती दिलेली आहे. Then stages of management is given there on page number 24. There are some stages pre-Taylor era, 1880, then post-Taylor era, 1880 to 1930, then era of human relation in organization, 1930 to 1960, and modern era. In the era of traditional management before 1880, this is also called the pre-Taylor era management. The rules and methods were existence in the business as families. Importance, authority, and responsibility was there, those in times also. On page number 25, it is seen that management is existed in Egypt and China, even in ancient times. In Egypt, town planning was used or construction of public buildings and pyramids. Then, however, traditional methods of management had many shortcomings were there, and there are 7 shortcomings. Traditional management was not scientific one. Then there was the similarity and coordination of various departments. Then management was not regarded as separate entity. So there are 7 points. Then after era of scientific management, 1880 to 1930. In this era, or at this stage, Frederick W. Taylor has found that in 1921 there was a change attitude towards the management. Some writers have called it change management process stage, and in this way, the first international management conference was planned in 1924. Then on page number 27, era of human relation in organization, 1930 to 1960. In this era, new classical theories were introduced. That is, Elton Mayo was called the father of human relation development. Then modern era, that is post 1960. Then Professor Charles Babbage on page number 28. Then Robert Owen, 1771 to 1821. Then here on page number 29, modern thinkers, that is Frederick Winslow Taylor, 1856 to 1915. Frederick Winslow Taylor is called father of scientific management. In industrial culture, Taylor contributes is very important. Frederick Taylor set some specific principles of management. He has found, he was working, Frederick W. Taylor took a job in 1898 in Bethlehem Steel Factory, and his analysis suggestion feelings of steel in motor car is worth mentioning. In Bethlehem Factory, the work of loading raw steels in motor trucks used to go regularly. In this factory, there were 75 workers doing this work. On average, every worker used to load 12.5 tons iron in motor trucks daily. Taylor realized that this was not adequate. So he selected one of the worker whose name was Schmidt and loading iron vehicles. He was strong physically, then he has willing to do continuous hard work, then he was greed of money, attitude of working according to somebody else direction, and immense stamina he has. So he started loading 47.5 tons iron in vehicle every day. Due to Taylor's experiment, number of workers came down from 400 to 600 to 140. That means annual expenditure was $78,000 saved. So this was very scientific management by Taylor. The main features of scientific management are given on page number 30. Use of scientific methods, coordination of production. Yes. On page on page number 30, coordination in production process, then cooperative spirit
all departments, maximum production of goods, maximization of utilization. On page number 31, structure of functional organization is given there. Frederick W. Taylor has studied motion study, time study, and fatigue study also. Standardization. On page number 32, you will find that criticism made by the labor class and industrialists on this method also. So on page number 33, there are some principles of management given by Henry Fayol, 1841 to 1925. There are 13 principles of management by Henry Fayol: division of labor, authority and relationship. Third one in discipline, then unity of command on page number 33, then unity of direction, then group benefits should be given priority over individual benefits. On page number 34, centralization, then chain of authority, place arrangement, then equality. 12 point is employee training and 13 point is motivation. Then there is classification of activities related to industries given. Then on page number 35, Elton Mayo, he has suggested 7 points for the importance. Then on page number 36, Peter Drucker, he was the famous genius among the thinkers of management science, and management should be based on the objectives and it should not be required outside control. The main objective Peter Drucker's management thoughts were there. There are 7 points he has suggested. First one is credit in the market. Second is adopting new technology or new development. Then third one is productive efficiency on page number 36. Fourth one is physical and financial factors. On page number 37, fifth point is quantum of profit. Then sixth point, efficiency of management. Seventh is social responsibility. Then separations of ownership from management on page number 37 and 36. There are some reasons. There are 5 points of separation. That is, shareholders can be many numbers and they can't take daily advantages daily at the meeting point. So shareholders are spread over large geographical area. Shareholders पेज तर चेंज करा. हा मराठीतही सांगतो. पान नंबर 38 वर कंपनी मॅनेजमेंट. कॉम्प्युटरचा पेज नंबर पेज चेंज करा ना. मराठीमध्ये तुम्हाला पान नंबर 19 वर व्यवस्थापकीय विचारांचा अभ्यास दिलेला आहे. पान नंबर 20 वर त्याच्या अवस्था दिलेल्या आहेत. पान नंबर 20 मराठी पुस्तकात त्यामध्ये 4 टप्पे पडण्यात येतात. टेलर पूर्व काळ म्हणजे 1880 पूर्वीचा काळ, त्यानंतर टेलर नंतरचा काळ 1880 ते 1930. पान नंबर 20 वरच आहे संघटनेतील मानवी संबंधाचा काळ 1930 ते 1960. त्यानंतर आधुनिक काळ. यामध्ये पान नंबर 31 वर तुम्हाला हे पारंपरिक पद्धतीमध्ये जे दोष आहेत ते 7 दोष दिलेले आहेत. त्यानंतर शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा काळ पान नंबर 21 वर आणि 22 वर दिलेला आहे. त्यानंतर आधुनिक काळ पान नंबर 22 वर आहे. त्यानंतर काही विचारवंतांचे योगदान हे पान नंबर 23 पासून पुढे दिलेलं आहे. त्यामध्ये चार्ल्स बॅबेज, त्यानंतर जेम्स वॅट छोटा, त्यानंतर पान नंबर 23 वर आहे रॉबर्ट ओवेन. पान नंबर 24 वर फ्रेडरिक विन्सो टेलर 1856 ते 1915. त्याच्या जीवनाचा संक्षिप्त आलेख त्यांनी दिलेला आहे. त्यामध्ये पान नंबर 24 वर अमेरिकेतील फिलाडेल्फिया शहरात 1856 मध्ये त्याचा जन्म झाला. ज्या कुटुंबात तो जन्माला ते कुटुंब संपन्न सुसंस्कृत होते. टेलरने वकील व्हावे अशी वडिलांची इच्छा होती, परंतु तो जास्त कुशाग्र बुद्धीचा नसल्यामुळे त्यांनी परिश्रम त्याला वाखण्यासारखे होते, त्यामुळे तो विद्यापीठ शिक्षण घेऊ शकला नाही. 1874 मध्ये त्यांनी फिलाडेल्फिया शहरातील क्रॅम शिपयार्ड मध्ये यंत्राच्या कारखान्यात शिकाऊ उमेदवार म्हणून नोकरी केली. त्यानंतर पान नंबर 25 वर तुम्हाला फ्रेडरिक टेलर हा बेथलहॅम स्टील कारखान्यात नोकरी करू लागला आणि तिथे त्याला असं दिसून आलं की कच्चे लोखंड मोटार गाडीत भरण्याचे काम चालत होतं. त्यामध्ये कारखान्यात 75 मजूर होते. प्रत्येक कामगार दररोज 12.5 टन लोखंड गाडीत भरत असे.
अर्थात हे अपूर्ण आहे असं टेलरला वाटलं आणि म्हणून त्याने लोखंड भरण्याच्या पद्धतीमध्ये सूक्ष्म अभ्यास केल्यानंतर त्याला असं निष्कर्ष काढला की दररोज कामगाराने 47 ते 48 टन लोखंड एका गाडीत भरणं आवश्यक आहे. म्हणून त्यासाठी त्याने कामगारांची योग्य निवड केली, त्यांना योग्य साधनांचा वापर करायला सांगितलं, संशोधन केलं, नंतर कामगाराला लोखंड भरण्याच्या पद्धतीचं प्रशिक्षण दिलं. अर्थात त्यासाठी मजबूत शरीर यष्टी असलेला, शारीरिक श्रम करण्याची तयारी असलेला, पैशाचा लोभी आणि मार्गदर्शनानुसार काम करणाऱ्या एका डच व्यक्तीची निवड त्याने केली. त्याचं नाव स्मिड असं होतं, स्मिड ट. अर्थात त्या प्रशिक्षणानुसार टेलरच्या या स्मिडटने प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्याने दर दिवशी 47.5 टन लोखंड गाडीत भरू लागला. त्यामुळे साहजिकच कामगारांची संख्या ही कमी झाली आणि वार्षिक खर्चामध्ये $78,000 एवढी बचत झाली. म्हणून फ्रेडरिक विन्स्लो टेलरला हा आधुनिक या शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा जनक असे म्हणतात. पान नंबर 25 तुम्हाला या ठिकाणी शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तत्वे दिलेली आहेत, त्याचा संघटन रचना. त्यानंतर पान नंबर 26 वर या टेलरच्या याबाबत थकवा अभ्यास त्याने केलेला आहे, वेळ अभ्यास, गती अभ्यास इत्यादी बाबतची माहिती आहे. त्यानंतर पान नंबर 27 वर हेनरी फयोल याची काही तत्वे सिद्धांत दिलेले आहेत. पान नंबर 28 वर ते जवळजवळ काही तत्वे जी आहेत 13 तत्वे आहेत. श्रम विभागणी, अधिकार आणि जबाबदारी, शिस्त. त्यानंतर आदेशात एक वाक्यता म्हणजे काय, तर एका कर्मचाऱ्याला एकाच अधिकाऱ्याने आदेश द्यावे, त्याला आपण आदेशाची एक वाक्यता असं म्हणतो. पान नंबर 28 वर आहे. त्यानंतर 7वा मुद्दा आहे संचालनातील एकता. त्यानंतर 6वा आहे व्यक्तिगत हिताऐवजी सामूहिक हिताला प्राधान्य देणे. त्यानंतर वेतन, केंद्रीकरण, अधिकाऱ्यांची साखळी क्रम. त्यानंतर समानता, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि प्रेरणा. हे एकूण 13 मुद्दे या हेनरी फयोल यांनी मांडलेले आहेत. पान नंबर 29 वर मेरी फॉर्कर पॉलेट यांनी काही माहिती दिलेली आहे त्यामध्ये. त्यानंतर एल्टन मेयो पान नंबर 29 वरच आहे, 1880 ते 1949. त्यानंतर पीटर डकर पान नंबर 30 वर त्यांच्या विचाराची प्रमुख उद्दिष्टे त्यामध्ये त्यांनी दिलेली आहेत. त्यात बाजारपेठेतील पत, नाविन्याचा अवलंब, उत्पादन क्षमता, भौतिक आणि आर्थिक साधने, त्यानंतर नफ्याचे प्रमाण, त्यानंतर व्यवस्थापक आणि कामगार यांची कार्यक्षमता पान नंबर 31 वर, सामाजिक जबाबदारी ही माहिती त्यात दिलेली. व्यवस्थापन आणि मालकी यांची विभागणी करणे आवश्यक आहे आणि त्याचे काही मुद्दे हे पान नंबर 31 वर दिलेले आहेत. त्यानंतर व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्ती कोण कोण आहेत ते पान नंबर 33 वर दिलेले आहे तुम्हाला. व्यवस्थापन साखळी त्याला आपण म्हणतो, भागधारक, संचालक मंडळ, व्यवस्था संचालक, विभागाचे अधिकारी, उपप्रमुख आणि मुकादम किंवा निरीक्षक वगैरे. अशा रीतीने हे युनिट नंबर 2 आणि त्याच्या शेवटी तुम्हाला व्यवस्थापनाच्या व्यावसायीकरण, व्याप्ती आणि पारिभाषिक शब्द पान नंबर 34 वर दिलेले आहेत. त्यात 3 पारिभाषिक शब्द आहे. कार्यकारी व्यवस्थापन AICT, ऑल इंडिया कमिटी ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन. इंग्रजी पुस्तकात देखील पान नंबर 41 वर तुम्हाला वर्ड्स अँड देअर मिनिंग. त्यापूर्वी नीड फॉर प्रोफेशनलायझेशन याचे कारण दिलेले आहे. देर आर 8 पॉइंट्स ऑन पेज नंबर 40 and 41. इंट्रोडक्शन टू रिव्होल्यूशन, डेव्हलपमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नेचर ऑफ मॅनेजमेंट. On page number 41, increased domination by the government, efficient use of resources, then separation of ownership from management, pace of change, then scope of professional management. आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला इथं पान नंबर 41 वर वर्ड्स अँड देअर मिनिंग, फंक्शनल मॅनेजमेंट, डुईंग ऍक्च्युअल वर्क ॲज पर पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ बिझनेस, AICT, ऑल इंडिया कमिटी ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन. त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे तो. पान नंबर 42 वर तुम्हाला प्रश्न आणि त्याची उत्तर, क्वेश्चन्स अँड आन्सर. तत्पूर्वी पान नंबर 43 वर अत्यंत महत्वाचा तक्ता दिलेला आहे. पहा त्यामध्ये सिरियल नंबर, नेम, लाईन ऑफ थिंकिंग अँड मेन बुक्स. त्यामध्ये प्रत्येक हे जे महत्वाचे व्यक्ती आहेत त्यांनी लाईन ऑफ थिंकिंग कोणती आहे ते दिलेलं आहे पान नंबर 43, 44 आणि 45 वर. तर ते अभ्यासणे अतिशय महत्वाचं आहे. मराठी पुस्तकात देखील पान नंबर 36, 37 वर दिलेला आहे अधिक अध्ययनासाठी.
अनुक्रम नंबर, नाव, विचारसूत्र आणि प्रमुख ग्रंथ. हेनरी फयाल आहे, त्याने इमर्सन आहे, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, पियर्सन, ग्रँट, त्यानंतर फ्रँक वेबर, मॅक्स वेबर, फ्रँक गिल्बर्ट, मेरी पार्कर फॉलेट, एल्टन मेयो, चेस्टन बेर्नॉर्ड, कर्ट लेविन, रोनाल्ड फिशर, वॉल्टर सेव्हार्ट, त्यानंतर पान नंबर 37 वर रोटलेस बर्गर, पीटर डकर, जी बी डॅटशिंग, क्लॉड सेनॉन, हर्बर्ट सायमन, विनफ्रेड ब्राउन अँड डिडॉल उर्विक. अशा रीतीने हे पान नंबर मराठी पुस्तकात 37 वर इथं हे सारांश दिलेला आहे. ऍट द एंड ऑफ इच युनिट समरी ऑफ दॅट युनिट इज गिवन. हे समरी अतिशय महत्वाची असते, ती वाचणं देखील आवश्यक आहे. Then unit number 3 here, responsibility of management and levels of management. On page number 48 there is concept of social responsibility. म्हणजे काय? Social responsibility is the personal obligation of everyone as he acts his own interest to assure that rights and legitimate of interest of all others. मराठी पुस्तकात देखील पान नंबर 40 वर तुम्हाला सामाजिक जबाबदारी म्हणजे काय त्याची व्याख्या दिलेली आहे. पान नंबर 40 वर व्यवसायाचे ग्राहक, कर्मचारी, भागधारक, समाजविषयी व्यवसायाचे उत्तरदायित्व म्हणजे सामाजिक जबाबदारी होय, पान नंबर 40 वर. त्यानंतर त्याची वैशिष्ट्ये दिलेली आहेत, एकूण 10 वैशिष्ट्ये आहेत. देर आर 10 फीचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेज नंबर 48 वर दिलेले आहे. पेज नंबर 49 वर awareness of about social responsibility. There are 8 points are there. Idea of right public ownership, then business information, government control, labor movement, importance of human resources, then separation of ownership from management, participation of decision making, business skills. So these are 8 points for the awareness. The responsibility of different constitute management, responsibility towards shareholder. Then page number 50 वर तुम्हाला responsibility to relation to employee and responsibility in relation to customers. On page number 51 वर responsibilities in relation to government. Then social values of the values and business moral. There are 17 principles are given on page number 51 and 52. Then there are levels of management. Peter Drucker has explained 3 main responsibilities, those who perform management functions. That is management of business industry, management of managerial class, and management of employees and their functions. पान नंबर 53 वर इंग्रजी पुस्तकात numbers of levels, those are given on page number 54. That is top level management, then second is middle level management, third is lower level management. Top level management is also called higher level management. There is a figure or chart is given there. Higher level management मध्ये board of directors, managing director किंवा CEO, that is chief executive officer. त्यानंतर मिडल लेवल मध्ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट किंवा ब्रांच मॅनेजरचा समावेश होतो. देन लोअर लेवल मॅनेजमेंट मुकादम, असिस्टंट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, सुपरवायझर. देन ऍट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रत्येकाची माहिती नरेशन डिस्क्रिप्शन इज गिवन ऑन पेज नंबर 54, 55. देन स्पेशल क्वालिटी नेसेसरी फॉर पर्सन वर्किंग हायर लेवल. हायर लेवल मध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींची विशेष गुणवत्ता कोणती असली पाहिजे. There are 5 points: motivation, ambition, then hard workers, image, and epicure. Then functions of higher level management, types of higher level management on page number 56. This decision based and justice based. Then justice based, and there are 6 points: preparing estimates, planning, organizing, direction, coordination, controlling. On page number 57, functions of middle management is given. Organizing, there are also 7 points: organizing work to attain objectives, coordination, then giving encouragement, achieving inter-department balance, assessment of work, planning for employees training, and control of departments. Then on page number 58, you would find that lower level management and functions of lower level management is given on page number 59.
That is classification. There are also 7 points: classification of and division, giving guidance, giving on the job training, then solving workers' problems, supervising day-to-day work, encouraging workers. Then 6th point is on page number 59, supervisory day-to work, encouraging workers. The 7th is informing the workers about the guidance given by senior managers. Then on page number 60, scientific management and rationalization is given there. Page number 61, levels of 61 and 62. More meaning of rationalization is given. That is, if reason is used to produce goods and supply services to cater to the needs of human being, then it is called rationalization of industry. The word rationalization has come from the word rational. Then principles of rationalization, there are 9 points. Then on page number 63, you will find that there is difference between scientific management and rationalization. There are also 8 points are there. Then on page number 64, these points are descriptive. Then on page number 65, you will find meaning of automation. The word automation is used for various purposes like manufacturing a product in the atomic way, using electronic equipment for solving management problems. Then advantages of automation are given. There are 8 points on page number 65. Then at the on page number 66, you will find words and their meaning also. हेच मराठीमध्ये तुम्हाला पान नंबर 40 वर सामाजिक जबाबदारी म्हणजे काय त्याची व्याख्या दिलेली आहे. व्यवसायाचे ग्राहक, कर्मचारी, भागधारक आणि समाजविषयक व्यवसायाचे उत्तरदायित्व म्हणजे सामाजिक जबाबदारी होय. त्यासाठी पान नंबर 40-41 वर हे काही सामाजिक जबाबदारी निर्माण का झाली त्याची कारणे दिलेली आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक मालमत्तेच्या हक्काची संकल्पना, त्यानंतर व्यवसायाची माहिती, शासकीय नियंत्रण, श्रमिक चळवळ, मानव संसाधनाचे महत्व, मालकी आणि व्यवस्थापन यामध्ये फरक आहे. त्यानंतर निर्णयात सहभागित्व आणि व्यवसाय कौशल्य. त्यानंतर पान नंबर 41 वर देखील तुम्हाला व्यवस्थापनाच्या विविध घटकाबाबतच्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. भागधारकाबाबतची, कर्मचाऱ्याबाबतची, त्यानंतर ग्राहकाबाबतची, समाजाबाबतची, सरकारबाबतची, यांच्या जबाबदाऱ्या याबाबतची. पान नंबर 43 वर तुम्हाला व्यवस्थापनाची सामाजिक मूल्य आणि व्यवस्थापकीय नीतिमत्ता किंवा व्यावसायिक नीतिमत्ता पॉइंट नंबर 325 पान नंबर 43 वर मराठी पुस्तकात दिलेले आहे. त्यामध्ये जवळजवळ 17 मुद्दे आहेत. त्यानंतर त्याच पानावर मुद्दा नंबर 326 व्यवस्थापनातील स्तर कोणते आहेत मराठी पुस्तकात पान 43 आणि 44 वर. 44 पानावर तुम्हाला हे जे स्तर आहेत ते दिसून येतील. त्यामध्ये स्तर संख्या, उच्च स्तर, मध्यम स्तर आणि निम्न स्तर. त्याची माहिती पान नंबर 45 वर उच्च स्तरामध्ये संचालक मंडळ तक्ता दिलेला आहे किंवा व्यवस्था संचालक किंवा ज्याला सर व्यवस्थापक, जनरल मॅनेजर असं म्हणतात, किंवा कार्यकारी समिती. त्यानंतर मध्यम स्तर व्यवस्थापनामध्ये पान नंबर 45 वर विभागीय व्यवस्थापक किंवा खाते प्रमुख, त्यानंतर उपव्यवस्थापक, शाखा अधिकारी आणि उपप्रमुख यांचा समावेश होतो. नंतर त्याच पानावर निम्न स्तर ज्याला लोअर मॅनेजमेंट असं म्हणतात, लोअर मॅनेजमेंट, मुकादम, ग्राहक, सहाय्यक अधिकारी, अधीक्षक आणि पर्यवेक्षक यांचा समावेश होतो. पान नंबर 46 वर उच्च स्तर व्यवस्थापनाची कामे दिलेली आहेत. पान नंबर 46 वर मराठी पुस्तकात उच्च स्तर व्यवस्थापनाची कामे दिलेली आहेत. निर्णयात्मक कामे आणि न्यायात्मक कामे. त्यामध्ये पान नंबर 47 वर मध्यम स्तर व्यवस्थापन म्हणजे काय. 48 पानावर त्याची कामे दिलेली आहेत. मध्यम स्तर व्यवस्थापनाची कामे: लक्ष्याची पूर्ती करण्यासाठी कार्यरचना करणे, त्यानंतर घटकांमध्ये सुसूत्रता आणणे, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, आंतरविभागीय समन्वय साधणे, कार्याचे मूल्यमापन करणे इत्यादी काम आहेत. निम्नस्तर व्यवस्थापनाची कामे तुम्हाला पान नंबर 49 वर दिलेली आहेत. 7 प्रकारची कामं आहेत. त्यानंतर तो तक्ता दिलेला आहे पान नंबर 49 वर. त्यानंतर पान नंबर 50 वर
शास्त्रीय व्यवस्थापन विवेकीकरण म्हणजे काय त्याचा अर्थ दिलेला आहे पान नंबर 51 वर. मनुष्याच्या गरजा भागवण्यासाठी वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन करताना विवेक बुद्धीचा वापर करणे म्हणजे वाजवीकरण किंवा विवेकीकरण होय. पान नंबर 52 वर तुम्हाला विवेकीकरणाची तत्वे आणि त्यातला फरक दिलेला आहे. विवेकीकरण आणि शास्त्रीय व्यवस्थापन मराठी पुस्तकात पान नंबर 52 वर दिलेले आहे. विवेकीकरणाचे फायदे कोणते त्यामध्ये उत्पादकांना पान नंबर 53 वर दिलेले आहेत. उत्पादकांना होणारे फायदे, कामगारांना मिळणारे फायदे, ग्राहकांना मिळणारे फायदे आणि देशाला होणारे फायदे. त्यानंतर स्वयंचलन म्हणजे काय, इंग्रजीमध्ये त्याला ऑटोमेशन असं म्हणतात, पान नंबर 54 वर आहे. स्वयंचलन हा यांत्रिकीकरणातील एक महत्वाचा टप्पा मानला जातो. स्वयंचलन ही संज्ञा अनेक अर्थांनी व निर्णय संदर्भात वापरली जाते. स्वयंचलन शब्दाच्या अर्थाबद्दल एक वाक्यता दिसून येत, अर्थात प्रक्रियेतील शारीरिक क्रियामुळे दिरंगाई टाळण्यासाठी, प्रक्रियेतील विविध भाग हाताळण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केला जातो. स्वयंचलन ची वैशिष्ट्ये इथं 6, 7, 8 वैशिष्ट्ये आणि त्याचे फायदे दिलेले आहेत पान नंबर 54 वर. पारिभाषिक शब्दांचे अर्थ पान नंबर 55 वर दिलेले आहेत. यांत्रिकीकरण किंवा ज्याला ऑटोमेशन आपण म्हणतो किंवा स्वयंचलन ही व्याख्या दिलेली आहे पान नंबर 55 वर. विवेकीकरण, स्वयंचलन, शास्त्रीय व्यवस्थापन, मर्यादित जबाबदारी, भागधारक आणि संचालक मंडळ. अशा रीतीने या पुस्तक नंबर 1 मध्ये इन दिस बुक नंबर 1 there are 3 units we have completed. Now from book number 2, first unit we have to complete. Book number 2 on from the page number here you will see that book number 2 here. From book number 2 you will find that unit number 4, development of management. You will find that development of management given there. Development of management, book number 2, you will find here development of management, that is on page number 2, concept of management of development on page number 2, book number 2, English medium, need for development management. There are a 1, 2, 3, 4 points. Then principles of management development, there are also some points on page number 3. Then on page number 4 you will find that methods of management development. Then on page number 5, problems of management development. Then on page number 6, that is most important one, management education and training. Management education and training, that is there are 2 types of education and training, that is on the job training and off the job training. On the job training, coaching, change in work, management training, delegation of specific responsibility, appointment as assistant, then appointing as member of committee, appointing as project leader, junior board of directors. Then there are some points of the job training. On the job training, there are 8 points are there. Then on page number 7 you will find that of the job training, that means there are also 1, 2, 3, 4 points, that is discussion of groups or group study or study circle, then prescribed reading, then revised training, then training for promotion and from the outside also. Development of Indian management on page number 8 in the book number 2, history of Indian management movement. Then page number 9, reasons for development of management in class in India. There are some reasons are there given, that is expansion of industrial field, then modern business, then changes in production techniques, then changes in nature of management structure. On page number 10, competition environment, government restrictions, then Indianization of foreign business. On page number 11, management of education trend, management of education and training in India. There are some names are given on page number 12 and 13 and 14. Those are names given, that is not so important. Then management training on 15, page number 15. Then page number 16, effect of open economic policy, globalization. This is important one.
Globalization, what is the meaning? Privatization, liberalization. Page number 17. Effect of Hello. this system decision. In Japan, RIN, English medium, that means to submit a certain scheme or suggestion to the senior and to get their approval, that is RIN. Then GI means total thinking or related discussions or decision making. Then difference between these technical management and Japanese management is given on page number 20. There are some 4 points are on page number 20 in English medium book. Use of strategic skills, then organization of structure, machinery and methods, and use of human resources. Then at the end of this unit, there are some words and their meanings are given also. Promotion, line managers, professional management, etc. मराठी पुस्तकात देखील हे तुम्हाला पान नंबर दुसऱ्या पुस्तकातील पान नंबर या ठिकाणी दुसरे जे पुस्तक आहे पान नंबर 1-2 वर व्यवस्थापन विकास युनिट नंबर 4 व्यवस्थापन विकासाची आवश्यकता म्हणजे काय त्यामध्ये 4-5 मुद्दे दिलेले आहेत. त्यानंतर व्यवस्थापन विकासाच्या पद्धती कोणकोणत्या आहेत किंवा त्याची तत्वे कोणती आहेत पान नंबर 2-3 वर दिलेले आहेत. पान नंबर 5 वर महत्वाची मुद्दा आहे तो म्हणजे व्यवस्थापन शिक्षण प्रशिक्षण त्या 2 पद्धती आहेत पान नंबर 5 वर दुसऱ्या पुस्तकात. कार्यावरील प्रशिक्षण आणि कार्य व्यतिरिक्त प्रशिक्षण. कार्यावरील प्रशिक्षण त्यामध्ये कोचिंग पान नंबर 5 वर आहे. कोचिंग कार्यातील बदल, त्यानंतर व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी विशेष जबाबदाऱ्या सोपवणे, सहाय्यक म्हणून नेमणूक करणे, समिती सदस्य म्हणून नेमणूक करणे, प्रकल्प प्रमुख म्हणून नेमणूक करणे आणि कनिष्ठ संचालक मंडळ म्हणून नेमणूक करणे. त्यानंतर पान नंबर 6 वर भारतीय व्यवस्थापनाचा विकास पान नंबर 6-7 वर दिलेला आहे. पान नंबर त्याचे एकूण 12 मुद्दे आहेत. त्यानंतर पान नंबर 10 वर तुम्हाला 10-11 वर विद्यापीठांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची नावं दिलेली आहेत. ते नावं आहेत फक्त, त्यामध्ये फारसं महत्व नाही. पान नंबर 13 मध्ये खुल्या आर्थिक धोरणाचा जागतिकीकरणाचा व्यवस्थापनावर कोणता परिणाम झाला, जागतिकीकरण म्हणजे काय, खाजगीकरण पान नंबर 14 वर आहे. उदारीकरण, त्यानंतर सामूहिक नेतृत्व, त्यानंतर जपानी व्यवस्थापन तंत्र पान नंबर 15 वर आहे. जपानी व्यवस्थापन त्यामध्ये गुणवत्ता वर्तुळे ज्याला आपण क्वालिटी सर्कल असं म्हणतो किंवा चक्रमंडळ पान नंबर 16 वर जस्ट इन टाइम सिस्टीम म्हणजे एक नव्या विचाराची नियोजनाची कार्य करण्याची पद्धती आहे. त्यामध्ये जस्ट JIT जी टर्म म्हणू शकता या पद्धतीचा उत्पादन नियोजनावर कार्यप्रभावावर परिणाम होऊ शकतो. त्यानंतर तिथेच तुम्हाला निर्णय शिकी रिंगी पद्धती रिन RIN जपानी भाषेतला शब्द आहे तो. रिन याचा अर्थ विशिष्ट योजना किंवा सूचना एखाद्या वरिष्ठाकडे सादर करणे आणि त्याची मान्यता मिळवणे. आणि GI याचा अर्थ पूर्ण विचार किंवा साधक बाधक चर्चा आणि निर्णय. थोडक्यात रिंगी म्हणजे निर्णय प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग या तत्वाचा अभ्यास करणे होय. आणि यामध्ये तुम्हाला पारंपरिक व्यवस्थापन शैली आणि जपानी व्यवस्थापन शैली या दोन्हीतला फरक दिलेला आहे पान नंबर 16 आणि 17 वर. त्या फरकाचे जे मुद्दे आहेत ते मुद्दे या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येतील की पारंपरिक शैलीमध्ये व्यवहार किंवा व्यूहरचना ही कृती केंद्रित असते, तर जपानी व्यवस्थापन शैलीमध्ये व्यूहरचना केंद्रित स्वरूपाची असते. संघटन रचनेमध्ये पारंपरिक पद्धतीमध्ये अधिकारी परंपरा जोपासली जाते, तर जपानी पद्धती समांतर पद्धती वापरली जाते. त्यानंतर यंत्रणा आणि पद्धती ज्येष्ठतेला वरचं स्थान असतं पारंपरिक शैलीमध्ये, तर जपानी पद्धतीमध्ये गुणवत्तेला वरचं. पान नंबर 7 इथे तुम्हाला दिलेला आहे मानवी संसाधनाचा वापर. पारंपरिक व्यवस्थापन शैलीमध्ये एक जीव एक जिन्सीपणावर भर दिलेला असतो, तर जपानी पद्धतीमध्ये एक जीव नसलेले घटक एकत्र आणण्यावर भर दिलेला असतो. त्यानंतर सामूहिक परिणामावर अधिक लक्ष दिले जाते पारंपरिक पद्धतीमध्ये.
तर जपानी पद्धतीमध्ये व्यक्तीच्या श्रेष्ठत्वावर अधिक विश्वास ठेवून अधिक लक्ष दिलं जातं. त्यानंतर सर्व मानव समान आहेत असे म्हणून संसाधनाचा वापर पारंपरिक पद्धतीत केला जातो. तर जपानी पद्धतीमध्ये व्यक्तिमत्व विकासावर अधिक लक्ष दिलं जातं. त्यानंतर जीवित कार्य समजून काम करणाऱ्या नेतृत्वाचा विश्वास हा पारंपरिक व्यवस्थापन शैलीत आहे. तर उत्क्रांतीवादी नेतृत्वावर अधिक विश्वास हा जपानी पद्धतीचं वैशिष्ट्य आहे. 5वा मुद्दा आहे त्यातला उपक्रमावरील निष्ठा महत्वाची मानली जाते पारंपरिक पद्धतीमध्ये. तर जपानी पद्धतीमध्ये उपक्रमावरील निष्ठेबरोबरच उपक्रमावरील विश्वास महत्वाचा मानला जातो. 6वा मुद्दा आहे त्यातला वाढ बढती यावर भर देणारी व्यवस्थापन शैली ही पारंपरिक पद्धतीमध्ये आहे. तर जपानी पद्धतीमध्ये तुम्हाला उत्तेजकतेवर जास्तीत जास्त भर देणारी व्यवस्था दिसून येईल. अशा रीतीने दुसऱ्या पुस्तकातील घटक क्रमांक 4 हा आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला पान नंबर 17 वर पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले आहेत. साखळी अधिकारी म्हणजे काय, व्यावसायिक व्यवस्थापन, व्यावसायिक व्यवस्थापक, व्यापारी किंवा व्यावसायिक जमाती म्हणजे काय, त्यामध्ये पिढ्याने पिढ्या व्यापार करणारे कच्ची बनिया मारवाडी. त्यानंतर व्यापारी सावकारी म्हणजे काय, सामाजिक बांधिलकी ज्याला आपण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असं म्हणतो. नफ्याचा विचार न करता आपल्या उद्योगामुळे समाजाचे हित साधणे हा विचार म्हणजे सामाजिक बांधिलकी होय. त्यानंतर व्यवस्थापकीय नोकरशाही पान नंबर 17 वर सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थापन नोकरीचा प्रादुर्भाव. औद्योगिक घराणेशाही उद्योगातील प्रतिष्ठित घराणे जी आहेत त्यांचे नाव दिलेलं असतं. प्रामुख्याने जसे किर्लोस्कर कंपनी किंवा किर्लोस्कर उद्योग समूह, टाटा उद्योग समूह किंवा बिर्ला उद्योग समूह इत्यादींचा यामध्ये समावेश असतो. त्यानंतर पदोन्नती याची व्याख्या कर्मचारीची तो ज्या पदावर वरच्या पदावर आपण प्रमोशन किंवा पान नंबर 18 प्रश्न आणि त्याची उत्तरं दिलेली आहेत. तसंच पान नंबर 19 वर प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी आपण म्हणतो. सेल्फ स्टडी क्वेश्चन and answers are given at the end of each unit that is given here. अशा रीतीने ह्या दुसऱ्या पुस्तकातील घटक क्रमांक पहिला जो होता तो आपण पूर्ण केलेला आहे. त्यामध्ये खुले आर्थिक धोरण, जपानी व्यवस्थापन पद्धती आणि वेगवेगळ्या या भारतातील व्यवस्थापन विकास जो आहे त्याची कारणे कोणती, त्याच्या पद्धती कोणत्या, व्यवस्थापन विकासाची तत्वे कोणती त्याबाबतची माहिती करते. इंग्रजी पुस्तकामध्ये देखील हे दुसऱ्या पुस्तकातले जे युनिट्स आपण पाहिले त्यामध्ये ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट त्यामध्ये त्याची माहिती पाहिलेली आणि तसंच इंग्रजी पुस्तकात पान नंबर 21 वर प्रमोशन, अपॉइंटिंग पर्सन ॲट हायर लेवल, then line manager, professional management, page number 21 इंग्रजी पुस्तक, professional manager, then business communication committee, then specialization in management, commercial lending, social responsibility, managerial bureaucracy, and industrial dynasty. Then at the end of the unit you will find that there are self-study questions and answers are given. At the end of each unit, here on page number 22, you will find that summary of this unit is given. So you have completed book number 1 3 units and from book number 2 1 unit. अशा रीतीने आपण पहिल्या पुस्तकातील 3 घटक आणि दुसऱ्या पुस्तकातील 1 घटक आज अभ्यासला आहे किंवा त्याबाबतची चर्चा केलेली आहे. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी शब्दार्थ, पारिभाषिक शब्द जे दिलेले असतात ते लिहून काढणं अतिशय वाचण्यापेक्षा लिहिणं अतिशय आवश्यक आहे. हिंदीमध्ये एक मन म्हटली जाते की 100 बार बका एक बार लिखा बराबर होता.
100 बार का और हेलो 1 बार का बराबर होता है. So in this way, हेलो completed हेलो one हेलो सर unit from book 2. हेलो अशा रीतीने आपण या सर पहिल्या तुमचा पुस्तकात आवाज जो आहे ना येत नाहीये. आणि दुसऱ्या पुस्तकातला हॅलो एक केलेला आहे. You have to study and write those definitions of words. Excuse me, sir. Your voice is not coming clearly, शब्द sir. परिभाषित शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले असतात ते लिहून काढणं अतिशय महत्वाचं आहे, कारण त्याची व्याख्या त्या तुम्हाला दिलेली आहे. प्रत्येक स्वयंअध्ययनाचे प्रश्न आणि त्याची उत्तरं प्रत्येक युनिटची दिलेली आहेत. वहीमध्ये लिहून काढणं अतिशय आवश्यक आहे, कारण नुसतं वाचन करून ते लक्षात राहिलंच असं नाही. त्यासाठी प्रत्येक विषयाची स्वतंत्र वही आणि मध्ये प्रत्येक धड्याचं नाव, शेवटी पारिभाषिक शब्द, त्याचे अर्थ लिहून काढणं अतिशय महत्त्वाचं. Today we have completed 4 units, 3 units from book 1 and 1 unit from book 2. Now we shall stop here. ऐका ना आता पॅराग्राफ जर एक राईट पुस्तकामध्ये चालेल ना, पेज नंबर 21 आणि 22. We shall stop here. हा हॅलो चलो बोला ना. हेलो हेलो हेलो